Hello everyone, welcome to our programming and web development programming sessions on 14 January 2022. We are planning for having three sessions. One is session number one, which is conditional statement example programs based on yesterday's learning. Session number two, we are trying to plan on looping statements example programs. And session number three is array example program. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. So there are some examples here. So I'll try to execute one after the other. WAP stands for write a program. Right. That is WAP. Let us try to go with smaller numbers and try to use those input. So I'll be taking 1, 2, 3 multiple of 5 or not, odd or even. So I'll take only 5 programs today. Okay. Write a program to accept a number and check it is 0 or not. Write a program to accept a number and check it is positive or not. Write a program to accept a number and check it is positive, negative or 0. Write a program to accept a number and check it is multiple of 5 or not. Write a program to accept a number and check it is multiple of 2 or not. That is odd or even program. Along with this, I want to do one program which is using switch. Sixth program. Write a program to accept the operation which the user wants to perform, and then accept the numbers to perform the operation. Aita? 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 is to again the 4 again division. In division, the user has to specify one more input whether he wants to get the quotient, that is 1 again for quotient, 2 for remainder. There is one condition here. If numerator or second input is 0, display error message. Aita? So sixth program nodana. First, let's try to go smaller and slow and steady with this. Write a program to accept a number and check it is 0 or not. This is my conditional statement programs example. ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆನಾ? All the programs which is mentioned here 1, 2, 3, 4, 5 is on if else. 6 is a switch program. So what I'll be doing now, I'll try to take this as my input and then we'll move. Okay. So C drive, Turbo C3, bin, Jan 2025, today it is 14th. Con ex.c. Save ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. And then I'll close it. Here, I'll open it in the Turbo C. Okay, na?
Just give me a second. ಹೇಳಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? Once again, I'm facing the same issue. Let me see whether I can fix it. Alt enter. No, it's not. So no worries. Let me quit it, close it. Uncheck turbo C. This is good. Alt enter. This is not working. Thing has gone wrong again. That is fine, not an issue. So we can always manage with this. I'll try to go with the complete black screen, white screen in the behind. So as we know, let us continue. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? So programs ನ ಇಲ್ಲೇ open ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. First Doshel, clear screen, CD Jan 2025, CD 14, and then exit. Alt F, Alt W, close all the files. Alt F, open the file which is C program, which I have saved it. So this is what I want to execute. First program, write a program to accept a number and check it is 0 or not. So almost ಎಲ್ಲ programs ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 1, 2, 3 is almost one after the other. So I'll be creating a new file. Hash include void main. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ ನಮ್. ಸರ್ ನಮ್ಮೇ ತಗೋಬೇಕಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ 1, 2, 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ABCD ತಗೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್. ABCD ತಗೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ CLRSCR to clear the previous outputs, printf /n/t ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದೇನಿಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, printf ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು printf ಹೇಳಿ. printf ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಟರ್ ಅ ನಂಬರ್, scanf. ಇಲ್ಲಿ %d, ಕಾಮ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. printf given number is 0.
select, copy, paste. Given number is non-zero ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? 1 ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, CLR SCR function call, printf function call, printf function call, scanf function call, printf function call, printf function call and printf function call. So total ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 8 ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇವ್. Did I not save it? On ex1.c. ಈಗ ಸೇವ್, ಕಂಪೈಲ್ ಅಂಡ್ ರನ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 123 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0, ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ non-zero, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ non-zero. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ತಪ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 2 3 4 5 6 ಮತ್ತು 7 ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲಾಜಿಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸರ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರೀರಿ ಹಿಂಗೆ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್, ಸೇವ್, ರನ್ ಮಾಡಿ. ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ದಿ ನಂಬರ್ 0. ಈಗ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ 0 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ 0 non-zero ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಬೈ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್, ಕಾಮ ಬರೀರಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸದ್, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಾಮ ಬರಿಬೋದಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಬರಿಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಕಾಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ತರನೂ ಬರಿಬಹುದು, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್, ಎಂಟರ್,
ಎಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೆಯೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆ, 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಫ್ ಬರ್ದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಮುಗದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮುಗದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದನ್ನ ಎರರ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇಫ್ಗೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಇಫ್ಗೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಈ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ ಇಫ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. F8 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಎಂಟರ್ ದಿ ನಂಬರ್ 123 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ 123 is equal to 0, ಫಾಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಓದದ್ ಕಲೀರಿ. ಇಫ್ 123 is equal to 0, ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 0 is equal to 0, ಟ್ರೂ. ಇಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ದಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಬರಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 0 ಅಥವಾ 1. 0 ಕೊಟ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್, 1 ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರೂ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ರನ್ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪಿದು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. 123 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗಲೂ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ. ಇದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪಿದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್, ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್. ನೀವು ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನ್ ಜೀರೋ, ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನ್ ಜೀರೋ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ 0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಝೀರೋಗೆ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪರೇಟರ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಜೀರೋ, ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರಿಂಟಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ಗೂ ಇಫೆಲ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಈಗ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟು ಸ್ಕ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿದ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಇನ್ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಇದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಇದು ಸಾಕು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೀವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಚೆಕ್. ಈ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 0 or not, positive or not, negative or not. 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ 0. 5th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 or not. 6th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮತ್ತೆ 7th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, session number 2 is your loop example. So these are my programs. So 1, 2, 3, 0 or not, positive or not, negative or not. Tumba simple ಈಗ. So let me just copy this, save it as com example 2.c, and now you have to just play around with the operators. Greater than 0 ಆಗಿದ್ರೆ positive, given number is positive. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ given number is not positive. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? 0ನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 0 ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಕಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3.c. ಸೊ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಲೆಸರ್, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅದಾವತ್ತು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 4th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Fourth program ಏನು? Write a program to check accept number, check it is positive, negative or 0. 3 ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ I'll be writing our example. Com example 4.c. ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೂರು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. 3 separate if statements. ಇದೊಂದು, ಇದೊಂದು, ಇದೊಂದು.
0 ಆದ್ರೆ 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೆಸರ್ ದನ್ 0 ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಎಲ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ವಾ? ಎಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 3 ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಗೇನ್. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4th ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಬೋಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Let me open the 4th program. Alt F D CLS CD Jan 2025 CD 14 exit. Alt F open C program con example 4. Zoom it. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ? As usual compile and I'll go with executing line by line. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ನಾನು 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 3 ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಇಫ್ಗೂ 2ನೇ ಇಫ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, 2ನೇ ಇಫ್ಗೂ 3ನೇ ಇಫ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 3 ಇಫ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟ್ರೂ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 0 ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 0 ಮರಿಬೇಡಿ. 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಫಾಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಫಾಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. -23 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -23 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. -23 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. -23 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ? ಅದು 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ನೀವು. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಏನು? ಈಗ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ Alt Fn Alt Fa con example 4 a.c ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Alt F save, Alt W close on, ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಟೈಪ್ ಇದು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೋದು. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ 3 ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ?
ಇಫ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0 0 ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 0 ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 0 ಅಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು. ಅದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದೇ. ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. 0 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ. ಇಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಎರಡೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಎರಡು ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ತರ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಒಂದ್ 5-6 ಸತಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಬರೆದ್ರು, ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸನ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಇಫ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಸು, ಈ ಇಫ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು 3 ಸತಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಅಗೇನ್. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ CD Jan 2025. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಸಿ ಕಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4a. ಆಲ್ಟ್ W Z ಅಂದ್ರೆ Z. ಈಗ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬಂತೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಕಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 3 ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ W Z
ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. Alt F, save, compile, run, 0 enter. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎಂಟರ್ ದಿ ನಂಬರ್ 0. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ 3 ಇಫ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಟರ್. ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್, ಈ ಇಫ್ಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಓಪನ್ ದಟ್ program con example this. Let me copy this, close, and let me put it in this one. Okay, now this is about that. What is next? Next is looping statement. So before we, and the sumar programs is there. This is not the end of it. I just wanted to give the very shorter input of this one. We just did 0 or not, positive not, negative or not, positive, negative, 0. There you have to do a couple of more programs which we will be picking tomorrow. I just want you people to execute these fundamentals and then we'll move. So now I want to go with looping. As usual, it will be a break of 10 minutes. Take a break, come back after 10 minutes, then we'll start with looping example program.